توجہ رکھو میری طرف. جی جی. اور اسے پاک میں جو میک اپ کر کے لڑکیاں اور عورتیں آتی ہیں میلے ٹھیلے میں, حلوے پراٹھے کی دکانیں, کھلونوں کی دکانیں, یہ سب ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہ لڑکیاں تو امریکہ سے آئی ہوں گی, انگلینڈ سے آئی ہوں گی, یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں. جی. اب انہیں ابا سے پوچھو, ابا جان ایک طرف کہہ رہے ہو اصلاح ہونی چاہیے, دوسری طرف ذرا گھر میں تو دیکھو, اگر پنڈت لنگلے میں کہیں پر بھی شادی ہو پروگرام ہو, 50 عورتیں ہو تو ایک بھی اللہ کی بندی سر ڈھکے ہوئے نہیں ہوگی. جی حق بات ہے, بالکل صحیح بات. سارے کے سارے مسلمان, سارے کے سارے. اور اگر ظہر کا ٹائم ہو جائے تو ایک بھی وضو نہیں بنائے گی, اگر وضو بنائے گی تو میک اپ دھل جائے گا. بعض تو بیوٹی پارلر پہ ہو کے آتی ہے, 3 دن سنبھل کے منہ تک نہیں دھوتی, کہتی ہے رونق یار. اور ایمان والے کی رونق بیوٹی پارلر سے آتی ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرے گی, سورہ نور پڑھے گی, ہاتھوں پہ پھونکے گی, چہرے پہ لگائے گی تو فاطمہ نہیں بلکہ کنیز فاطمہ بنتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بھی ظہر میں نماز نہیں, کیونکہ اصلی کلر اندر کا نکل آئے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابا کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی بیوٹی پارلر پہ گئی, اماں کو بھی پتہ نہیں ہے, بھائی کو بھی پتہ نہیں ہے, اور جس کی نئی شادی ہو گئی ہے تو وہ تو اتنا بڑا مجنون ہے, اتنا بڑا لٹو بنا پڑا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کنواں کہاں ہے کھائی کہاں ہے. اگر بی بی نے کہا 2000 کی بیوٹی پارلر پہ نہیں, نئی شادی ہوئی ہے 5000 کی بیوٹی پارلر پہ جانا ہے جہاں پر مہنگی ہے, تو اسی کا نام اس نے پیار دے دیا ہے. اگر وہ 6000 نکال کے دے دے تو سارے لوگ کہتے ہیں بڑا پیار کرتا ہے, اور اگر منع کر دے تو کہتے ہیں اسے کوئی پیار نہیں. ہاں صحیح بات جی, اسے کوئی پیار نہیں ہے. صحیح بات. اسی چیز کا نام پیار ہے. اللہ. تم نے دیکھا ہوگا شادیوں میں گئے بھی ہوگے تم لوگ. جی. یہ محمد اکبر علی صاحب ہیں, ان سے فون پہ بات ہوئی, اللہ برکت, مگر یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ اس موضوع پہ تقریر کری ہو, جی کہیں کل کو ہی نہیں پکڑ لو, لے حضرت رکھتے رہیو, ہاں یاد رہ جائے تو دے جائیو ورنہ لے جائیو. اللہ سلامت رکھے. اب بات کیا چل رہی تھی, توجہ رکھنا ذرا میری طرف اس بات پر. تم نے شادیوں میں دیکھا ہوگا جس کی نا نئی شادی, مطلب ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں, تب تو یہ سمجھتا ہے جیسے گڑ اور شہد سے زیادہ میٹھا. اب جائیں گے صاحب, بیوی کہے گی جاؤ تم بھی تھوڑے آپ سیبو بنوائیو سیب, یہ بھی جائے گا. تو اب تو لڑکے بھی ایسا پتہ نہیں کون سا آٹا, کون سی کریم, کون سی باتیں, یہ ساری لگا کر کے میں نے کئی دیکھا سیلون پہ جا کر کے, تو ایسا بنا پڑا یہاں تولیہ پڑی ہے جیسے بھوتنا بیٹھا. میں نے کہا بھائی اس کو کیوں تو نے ایسے کرتے, بولے حضرت اس کا فیشیل ہو رہا. میں نے کہا بے فکر رہ, قبر میں منکر نکیر بھی فیشیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ بھی بڑھیا ہی کریں گے, کدا دیں گے, اتنا ماریں گے, سمجھے. اللہ. اب وہ بھی تیار ہو کر کے آ گیا, وہ بھی تیار ہو کر کے آ گئی, دونوں بیچ میدان میں جہاں پہ سب لوگ گزر رہے ہیں برابر میں کرسی ڈالی, وہ ادھر لڑکی وہ ادھر لڑکا, ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے, اور وہ اس کے بالوں سے کھیل لیا, وہ اس کی انگلیوں سے کھیل رہی ہے, اور بعض باتیں چل رہی ہیں. کھانے کا ٹائم چلا, وہ اسے لقمہ دے رہی ہے, وہ اسے لقمہ دے رہی. اتنے میں لڑکی کی اماں آ گئی. لڑکی کی اماں بولی دیکھو تو داماد کتنا پیارا ملا, پیارا, یہ پیارا, یہ بھڑوا ہے, بھڑوا. جی صحیح بات. واہ. یہ پیارا, یہ بے حیا ہے, بے حیا. یہ پیارا نہیں ہے, یہ لفنگا ہے, لفنگا. ارے پیارا ایسا نہیں ہوتا, پیار اس کو نہیں کہتے ہیں, ذرا سنو.
के चाहने वाले हो, तुम अपने आप को हीरो बनाते हो, हीरो तुम नहीं हो बल्कि हीरो ये अल्लाह वाले हैं। जब तक दुनिया पे रहे जिसके सर पे हाथ रख दिया बेड़ा पार, अगर चले तो खाए पिए सारी जिंदगी गुजारी, लेकिन खाने का डन नबी नबी, पीने का डन नबी नबी, सोने का डन नबी नबी। जब तक दुनिया पे चलते फिरते रहे, खाते पीते रहे, लोग फैज़याब होते रहे, जब जमीन के अंदर चले गए तब भी हजारों लोगों की मुरादें पूरी हो रही है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये असली लोग, ये हैं असली लोग। और कितने ऐसे हैं जो अल्लाह वालों की बारगाह में आकर के ठीक हो गए। जी बेशक बेशक। और एक बात बताऊं, ये मत समझियो कि यहाँ मुफ्ती साहब को ही मिलता, वलियों को मिलता, नहीं, चोरों को भी मिलता है जी, शराबियों को भी मिलता है, डकैतों को भी मिलता है। गौसे पाक ने चोर को वली बनाया जी, गौसे पाक ने झूठों को वली बनाया, बेशक गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया। जी। ये सारे के सारे मुफ्ती नहीं थे, चोर थे। यहां पर जो है कपड़े नहीं देखे जाते, दौलत नहीं देखी जाती, दिल के हालात देखे जाते हैं। आहा, क्या देखे जाते हैं बोलो? दिल के हालात, दिल के हालात। अब जो लोग घूम रहे हैं वो सुन लें, किसी के बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, किसी के यहाँ प्रोग्राम है, दो चार लड़के आकर के उसमें बदनज़मी फैलाने लगे तो घर वाला बुरा मानेगा नहीं मानेगा? घर वाले को बुरा लगेगा, नाराज हो जाएगा। तो ये किसी के बेटे की शादी वादी नहीं, अल्लाह वाले का उर्स है। अगर इस उर्स में जो लड़के लड़कियां अगर बदनज़मी फैलाएंगे, इधर आधर खुराफातें करेंगे, तो ये अल्लाह वाला नाराज हो जाएगा। और जब ये मैं और आप नाराज हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता, और अगर अल्लाह वाला नाराज हो जाए तो बचता ही नहीं है फिर कुछ। जी जी, फिर कुछ बचता ही। बड़े बड़े मौलवी जो अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझते थे, बड़े बड़े मुत्तकी परहेज़गार, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े इल्म वाले, लेकिन अल्लाह वाले की बारगाह में जब आए तो घुटने टेकते हुए नजर आए। आहा, सुभान। तुमने नाम सुना होगा पीलीभीत शरीफ में शाजी मियां हुजूर का? जी जी, अगर इजाजत हो तो बताऊं। दो मौलाना जिनको बहुत बड़ा फक्र था, बहुत बड़े इल्म वाले, जिसको चाहते हैं अटका लेते हैं, शाजी मियां हुजूर के पीछे लग गए कि यार पता नहीं इस फकीर के लोग कैसे हाथ चूमते हैं, पता नहीं कैसे सर पे हाथ रखवाते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक दिन शाजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे, जैसे ही आपने कुल्ली की, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ धोए, और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, चौथाई सर का मसा किया, पूरे सर का मसा नहीं किया। उन मौलवियों ने पकड़ लिया। जी। अब उन मौलवियों ने सोचा, मौलवियों ने क्या सोचा बताऊं? दूर से कि यार जो सुन्नतों पे अमल नहीं कर रहा वो वली नहीं हो सकता, जो नवाफिल पे कसरत नहीं करेगा वली नहीं हो सकता। इन्होंने पूरे सर का मसा नहीं किया, चलो आज इस फकीर की टांग लेते। मगर क्या पता था बेटा, गलत जगह हाथ डाल लो, मारे जाओगे। समझे? जब भी तुम आओ, किसी दुनियादार के पास जाओ, आलिमों के पास जाओ, तो कपड़े संभाल के जाओ, मगर वलियों की बारगाह में आओ ना तो दिल संभाल के आओ। क्या बोलो? दिल संभाल के आओ। ये जुमला मेरा याद रखियो। अब दूर से उन दोनों मौलाना ने कहा चलो शाजी मियां हुजूर को देखते हैं, चलो चल के उनसे बात करते हैं, चलो कहीं निकल ना जाए। इतनी दूर से आवाज तो नहीं आ सकती, मगर शाजी मियां हुजूर ने दिल के हालात जान लिए, वुजू बना करके वही तालाब पे बैठ गए। बोले चलो, फकीर भी बैठ गया। अल्लाह अल्लाह, जब वो दोनों मौलाना वहां पर पहुंचे, शाजी मियां हुजूर भी बैठे। अभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जबान खोलने वाले थे। शाजी मियां हुजूर ने अपने हाथों से गर्दन को पकड़ा, पकड़ने के बाद यूं हिलाया, यूं हिलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह करके यहां से गर्दन से सर को अलग कर लिया, हाथ में ले लिया और पूरे सर को तालाब में डुबो दिया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला, फिर डुबो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह,
3 مرتبہ ڈبونے کے بعد سر پہ رکھ لیا اور رکھنے کے بعد بولے محمد الرسول اللہ اور کہنے لگے مولانا ارے مسا تو چھوڑو اب تو سر کا غسل بھی ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.